વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં દ્વાદશ ઘટાનું અનેરું મહત્વ છે અને અહીં એવો પ્રસંગ આપણે જોઈશું કે જેમાં સ્વયં શ્રી ઠાકોરજી કહે છે કે એમને કોની માથે બિરાજવું છે. કારણ કે એક વૈષ્ણવ પૂછે છે કે યહ ઘટા કોન પે બરસેગી. એટલે સૌપ્રથમ આપણે દ્વાદશ ઘટાની ભાવના જોઈએ. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મોના તુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વાલા વૈષ્ણવો, શ્રીનાથજીમાં શીતકાલમાં વિવિધ રંગની ઘટાઓ થાય છે. સર્વ વસ્ત્ર, સાજ વગેરે એક જ રંગના ધરાય તેને ઘટા કહેવાય. આકાશમાં રંગબેરંગી વાદળો ઘેરાય અને સૂર્યને ઢાંકી દે એ વાદળોની ઘટા. વર્ષા ઋતુમાં વિવિધ રંગના વાદળો ઘેરાઈને ઘટા બને તેમ અહીં માક્ષર કોષમાં જુદા જુદા રંગોની દ્વાદશ ઘટા દ્વાદશ કુંજના ભાવથી થાય છે. પહેલા 4 યુથાધિપતિઓના ભાવથી 4 ઘટાઓ થતી હતી. તિલકાય શ્રી ગોવર્ધનલાલજી મહારાજે 8 ઘટાઓ વધારી કુલ 12 ઘટાઓ કરી, જે આજ સુધી થાય છે. કેટલીક ઐચ્છિક ઘટાઓ પણ થાય છે. શ્રી શ્યામ સુંદરનો નીલ વર્ણ અને શ્રી સ્વામીજીનો પીત વર્ણ બંને વર્ણના એક્યથી લીલો રંગ બને. તેથી સૌપ્રથમ લીલી ઘટા આજે થાય છે. વસ્ત્ર, સાજ, શ્રૃંગાર, માલાજી વગેરે સર્વ લીલા રંગના ધરાય છે. કીર્તન પણ હરિ ઘટા લીલી ઘટાના ગવાય છે. દ્વાદશ કુંજ આ પ્રમાણે છે: અરુણ કુંજ, હરિત કુંજ, હેમ કુંજ, પૂર્ણેન્દુ કુંજ, શ્યામ કુંજ, કદમ કુંજ, સીતાંબુ કુંજ, વસંત કુંજ, માધવી કુંજ, કમલ કુંજ, ચંપા કુંજ, નીલકમલ કુંજ. જે રંગની ઘટા હોય ને તે રંગની કુંજની ભાવના થાય છે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જી કી જય. શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. હરિયશ ગાવત ચલી વ્રજ સુંદરી નદી યમુના કે તીર. લોચન લોલ બાહ જોટી કર શ્રવણન ઝલક તબીર. બેની શિથિલ ચારુ કાંધે પર કટિપટ અંબર લાલ. હાથ ન લીએ ફૂલન કી ડલિયા ઉર મુક્તા મણિમાલ. જલ પ્રવેશ કરમ જન લાગી પ્રથમ હેમ કે માસ. जैसे प्रीतम होय नंद सुत व्रत ठान्यो यह आश. तब ते चीर हरे नंद नंदन चढ़े कदम्ब की डारी. परमानंद प्रभु वर देवे को उद्यम कियो है मुरारी. वसन हरे सब कदम्ब चढ़ाए 16 सहस्त्र गोप कन्यन के अंग आभूषण सहित चुराए. अति विस्तार नीप तरुता में ले ले जहां तहां लटकायो. मणि आभूषण डार डारन प्रति देखत छवि मन ही लटकाए. नीलांबर पीतांबर सारी श्वेत पीत चुनरी अरुणाय. सूर श्याम युवती नव्रत पूरन को कदम्ब डार फल पाए. माई मेरो हरे नागर सोने. एक बेर कैसे छूटत है पूर्व बढ़ियो सने. अंग अंग निपुण बन्यो जदुनंदन श्याम बरन सब दे. जब ते दृष्टि परे नंदन नंद नंदन तब ते विसर्यो गेह. को निंदो को वंदो मोमन गयो संदेह. सरिता सिंधु मिली परमानंद भयो एक रस स्नेह. વાલા વૈષ્ણવો, શ્રીનાથજી સેવા રસોદતી તેમ પુસ્તક છે, તેમાં ઠાકોરજીની સેવા ભાવનાનો ખૂબ જ સુંદર પ્રકાર દર્શાવ્યો છે. ખૂબ જ વિસ્તારથી આ દ્વાદશ ઘટા વિશે વર્ણન છે. તો આપણે હવે તેનું ભાવ દર્શન કરીએ. વૈષ્ણવ મિત્ર મંડળ સાર્વજનિક ન્યાસ ઇન્દોર દ્વારા આ પુસ્તક ભેટમાં આવેલું છે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.
હરિઘટા વિશે એટલે ઘટાની ભાવના વિશે અહીં ખૂબ સુંદર समझावे છે कि घटा भाई कहे हैं जो एक रंग हो जाए और आकाश चारों तरफ रंग बिरंगे बादलन सो सूर्य को ढकी दे। अन्य गोस्वामी बालकन के घरन में श्रावण में तथा शीतकाल में ही होय। ताको कारण यह है कि वर्षा ऋतु के बरसने वाले दिन के समय में बादल उठे उन्हें गर्भ कहे हैं। वे बादल भिन्न भिन्न रंग के हुए सो यहाँ भिन्न भिन्न रंग की द्वादश घटा द्वादश कुंज के भाव सो हुए है। पहले 4 ही होती। गोस्वामी तिलकायत गोवर्धन लाल जी ने 8 बढ़ाई। पूर्व में 4 युद्धाधिपान के भाव वाली सुनी है। सर्वप्रथम हरि होय, दूसरी श्याम, तीसरी लाल, चौथी पीरी। स्वामी जी तथा श्याम सुंदर को ऐक्य होई बेम सो नीलपित हरि बन जाए। तासो सर्वप्रथम हरि घटा हुई है। ये जितनी घटा हुई हैं उनके भाव श्री दामोदर लाल जी महाराज ने स्थिर कराए, जो अद्यावधि हुए हैं। मृक्षर पौष आधम आध में 12 घटा हुए, जिनमें कुछ ऐच्छिक है। मृक्षर में 5 हुए, हरी, कारी, लाल, केसरी, 4 चांद की, पोष में सफेद जरी की, पीरोजी बैंगनी, अधरंगा तथा माघ में पीरी फूल गुलाबी सोनारी जरी की हुई है। अष्टछाप के पदन में घटा को वर्णन या प्रकार मिले हैं। राधे रूप की घटा वार्ता साहित्य में हूँ वर्णन मिले हैं कि श्री आचार्य जी के सेवक श्री नारायण दास ब्रह्मचारी की वार्ता को प्रसंग है। प्रथम नारायण दास को श्री ठाकुर जी अति सुंदर दर्शन दिए। अति प्रसन्न श्री ठाकुर जी को देखी के नारायण दास ने कहियो, जो महाराज यह घटा काहे को उन्हीं है न जाने कौन पे बरसेगी। तब आज्ञा किए, ये घटा श्री आचार्य जी महाप्रभु को जहाँ सर्वस्व है वहाँ बरसेगी। तासो यहाँ विविध रंगन की घटा भई तथा वे घटा पदन के आधार पे निर्माण भई। आज हरे रंग सो हरे पद वर्णन भय। द्वादश घटान की द्वादश कुंज जामे, या रंग की घटा को कुंज मानसी, अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज, नीलकमल कुंज। या प्रकार द्वादश कुंजन में द्वादश घटा होई है। હવે વાલા વૈષ્ણવો, અહીં વાત કરી છે નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીની કે યહ ઘટા કોન પે બરસેગી, એટલે સ્વયં શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી કહે છે કે યહ ઘટા રઘુનાથજી પે બરસેગી। અને આ જ્યારે વાત સ્વયં શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીએ નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીને કરી છે ત્યારે તો હજી રઘુનાથજીનું પ્રાકટ્ય પણ નહોતું થયું અને સ્વયં ઠાકોરજીએ એમના ઘરે પધારશે, એમની માથે બિરાશે એ વર્ણન કર્યું છે। સામે ચાલીને કોની માથે બિરાજવું છે એ ઠાકોરજીએ કહ્યું છે। તો ચાલો ને નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીની વાર્તાનું ભાવ દર્શન કરીએ કે જેના કારણે આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રભુના કૃપાના કેવા પ્રકાર છે। વાલા વૈષ્ણવો, 84 વૈષ્ણવ વાર્તામાં 14મી વાર્તા નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીજીની છે। તેમાં આ પ્રસંગનું વર્ણન ખૂબ સુંદર રીતે કર્યું છે। હવે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીના સેવક મહાવનમાં રહેતા સારસ્વત બ્રાહ્મણ નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીની વાર્તાનો ભાવ કહેવામાં આવે છે। વાર્તા પ્રસંગ 1। નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીજીની માથે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી પધરાવ્યા। વાલા વૈષ્ણવો, આ એ શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી છે જેને મહારાસ લીલાનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે, જેને ગોપીજનોને દર્શન આપ્યા હતા। એટલે શ્રીનાથજી એટલે અહીં કહે છે કે શ્રી નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીને માથે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી પધરાવ્યા તે પ્રકાર એક શક્ત્રાણીની વાર્તામાં કહીશું, જ્યાં વૈષ્ણવોને માથે 4 સ્વરૂપો પધરાવ્યા। એટલે આ એક શક્ત્રાણીની વાર્તા છે, મહાવનના શક્ત્રાણી કે જેમની માથે શ્રી મહાપ્રભુજીના કંકુના છાપ બિરાજતા હતા। એ ચરણ કમલની મકરંદ જેવી છે કે 4 સ્વરૂપો એની ગાગરમાં સમાયા। એ પ્રસંગ આપણે અગાઉ લઈ લીધો છે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ ચિહ્નની ભાવનામાં અને શ્રી મહાપ્રભુજીના દ્રઢાશ્રયની ભાવનામાં। એટલે આ
એ જ સ્વરૂપ છે કે જે મહામુનિ શક્તણીની ગાગરમાં સમાયું હતું. એટલે હવે અહીં કહે છે કે ભાવ પ્રકાશ. નારાયણદાસ બ્રહ્મચારી લીલામાં 16,000 અગ્નિ કુમારિકાઓ છે. તેમાંની પ્રથમ ઓ શ્રીનાથજી પ્રધાન રાધા સહચરી અને તેમની સખી છે. એમનું નામ છે મધુરેક્ષણા. મધુરેક્ષણા એટલે મધુર વત્તા ઈક્ષણા એટલે મધુર છે જેની દ્રષ્ટિ તે મધુરેક્ષણા. શ્રી ઠાકોરજીના મુખમંડળની સુંદરતા જોતા જ તે દેહનું સાનમાન ભૂલી જતી. એવી તે સ્વરૂપાસક્તિ હતી. તે આઠે પ્રહર સ્વરૂપનું ચિંતન કરતી રહેતી હતી. નારાયણદાસ બ્રહ્મચારી શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીની સેવા સુપેરે કરતા. ઘાસ ધોઈને ગાયને નીરતા, કારણ કે રખીને ગાયના દૂધમાં રજ આવે, કેમ કે શ્રી ઠાકોરજી અત્યંત સુકુમાર છે. ભાવ પ્રકાશ આમ કરી એવું જણાવ્યું કે દૂધમય રજની શંકા લાવતા શાક સામગ્રી જળ બધામાં સારી રીતે ચોખ્ખાઈ રાખતા કે જેથી શ્રી પ્રભુજીને કોઈ પણ વસ્તુમાં શ્રમ ના પહોંચે. વળી નારાયણદાસ ત્યાગી તરીકે રહેતા હતા. ઉત્તમ જાતની ચૂંટી લેતા, કોરું અન્ન જુદું જુદું અને મણ માંગીએ ઘરે આવે તેમાં જ નિર્વાહ કરતા હતા. નારાયણદાસ પગ ધોવા માટે જ્યાં જ્યાં માટી લેતા ત્યાં ત્યાં દ્રવ્ય દેખતા હતા. ત્યારે દ્રવ્ય પર માટી નાખતા, પણ દ્રવ્યનો સ્પર્શ સુધા પણ ન કરતા. એક રાત્રે તેમના ખાટની બાજુમાં ઘણું દ્રવ્ય ફેલાયું. સવારે દ્રવ્ય જોઈને ભત્રીજીને કહે, ઘરમાં બગાડ પડેલો છે, તેને ઝાડી કાઢીને બહાર નાખી આવ. ભત્રીજીએ સાવરણીથી દ્રવ્યને ઝાડી નાખીને ફેંકી દીધું. વળી તે જગ્યા સુધા લીપી કાઢી. ભાવ પ્રકાશ આનો આશય એ કે નારાયણદાસે બાળપણથી જ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરીને દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરવાના ઘણા ઉપાયો કર્યા, પણ મળ્યું નહીં. પછી તેઓ 40 વર્ષના થયા ત્યારે શ્રી વાચલીજી મહાપ્રભુજીના સેવક બન્યા. ત્યારે તેમને શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું અને દ્રવ્યનું જ્ઞાન થયું. દ્રવ્યને અગ્નિની વિષ્ટા એટલે કે બગાડ કહે છે. ત્યાં તેઓ આ રીતે દ્રવ્યને માનવા લાગ્યા. ત્યારે તેમને છોડવા માટે રિદ્ધિ સિદ્ધિ આવી. જ્યાં ત્યાં દ્રવ્ય દીઠું પણ તેને વિષ્ટા સમાન ગણીને તેના ઉપર માટી નાખી. તે એ માટે કે આ માયારૂપ દ્રવ્ય ઉપર બીજાનો હાથ પડે તો તેનું પણ અનિષ્ટ થાય. તેથી દ્રવ્ય પર માટી નાખતા. ઘરમાં જ્યારે દ્રવ્ય ફેલાયેલું જુએ ત્યારે ભત્રીજીને કહે કે ઘરમાં બગાડ પડ્યો છે, પોતે તો ન અડે કે ન તો ઝાડે. વળી ભત્રીજી પણ શ્રી આચાર્યજીની સેવિકા અને કૃપાપાત્ર હતી અને તે નારાયણદાસનું સ્વરૂપ જાણતી હતી. નારાયણદાસ મધુરેક્ષણા રાધા સહચરીની સખી છે અને ચતુરા સખી એ તે ભત્રીજીનું નામ. તે નારાયણદાસને અત્યંત પ્રિય એટલા માટે કે તે સામગ્રી કરવામાં ઘણી ચતુર અને નિપુણ છે. બાલ વિધવા છે, તેથી નારાયણદાસને ત્યાં રહેતી તે લીલાનું નામ અત્રે પણ ચતુરા જ હતું. એ ચતુર ભત્રીજીએ નારાયણદાસનો શબ્દ સુણતા જ એણે જાણ્યું, શબ્દ સુણતા દ્રવ્યને ઝાડીને બહાર ફેંકી દીધું. નારાયણદાસે તો માત્ર દ્રવ્યને ઝાડવાનું જ કહેલું, પણ એણે જાણ્યું કે જ્યારે નારાયણદાસે બગાડ કહ્યો હોવાથી તે જગ્યાને પણ લીપવી જોઈએ. ભત્રીજીની આવી શ્રેષ્ઠ મતિ જોઈને એનાથી શ્રી ઠાકોરજી અતિ રાજી રહેતા. આ પ્રકારે બંને શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીની સેવા કરતા હતા. વાર્તા પ્રસંગ 2. એક દિવસ નારાયણદાસે સ્નાન કરીને મંદિરે જઈને શ્રી ઠાકોરજીને મંગલ ભોગ ધરીને પછી શ્રૃંગાર કર્યો. તે વખતે શ્રી ઠાકોરજીના મુખચંદ્ર મંડળની શોભા દેખીને વિસ્મિત થઈ ગયા. બસ ઘણી વાર સુધી અપલક નેત્રે જોઈ જ રહ્યા. પછી પૂછ્યું, હે મહારાજ, આ ઘટા ક્યાં વરસશે? ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ અત્યંત પ્રસન્નતાથી કહ્યું, રઘુનાથજી ઉપર એ ઘટા વરસશે. આથી નારાયણદાસ પ્રસન્ન થયા. ભાવ પ્રકાશ એનું કારણ એ કે શ્રી રઘુનાથજીનું પ્રાકટ્ય રાધા સહચરીજીનું છે. દંડકારણ્યમાં એમને ભગવાન રામચંદ્રજીનું વરદાન છે કે વ્રજમાં મનોરથ પૂર્ણ થશે. તેથી તો શ્રી ગુસાઈજીએ પણ પાંચમા લાલજીનું નામ રઘુનાથજી ધર્યું, જે બહુ રમાડે, સૌના મનને હરે
તે રામ. શ્રી રઘુનાથજી પણ પરમ સુંદર રાધા સહચરીજી રૂપ તથા તેવા સુંદર શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી છે અને રાધા સહચરી સખી નારાયણદાસ છે. માટે રઘુનાથજી પર ઘટાની વૃષ્ટિ થવાનું સાંભળી પોતે અત્યંત રાજી થયા, કારણ કે અમારા સ્વામીનો સદાય સંબંધ રહેશે. વાર્તા પ્રસંગ 3. એક દિવસ નારાયણદાસ શ્રી ઠાકોરજીને રાજભોગ ધરીને બહાર નીકળ્યા અને બેઠા. આ વખતે એમનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. તેઓ ભત્રીજીને કહે, શ્રી ઠાકોરજી કેવા પ્રકારે આરોગતા હશે? આ વિચાર કરવા લાગ્યા. ભત્રીજી કહે, તમે આવું શા માટે વિચારો છો? શ્રી આચાર્યજીના સામાન્ય સેવક શ્રી આચાર્યજીની કાની મર્યાદાથી જે ભોગ ધરે છે તે શ્રી ઠાકોરજી આરોગે છે, તો પછી તમે તો શ્રી આચાર્યજીના કૃપા પાત્ર છો, તેથી તમારું સમર્પેલું તો તેઓ આરોગે જ. ત્યારે નારાયણદાસ બોલ્યા, બેટી જો સાંભળ, શ્રી ઠાકોરજીને સુંદર રીતે આરોગેલા તો ત્યારે જ જાણીએ કે જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ આકસ્મિક રીતે આવીને મહાપ્રસાદ લે, ત્યારે જાણીએ કે શ્રી ઠાકોરજી આપ સુંદર રીતે આરોગ્યા છે. ભાવ પ્રકાશ. આથી એવું જણાવ્યું કે ભોગ ધરીએ તો આરોગે જ. આકસ્મિકનો એ ભાવ કે વૈષ્ણવ વણ નોતરેલો હોય ત્યારે તો વૈષ્ણવના ભાવથી અધિક સામગ્રી થાય અને શ્રી ઠાકોરજી વૈષ્ણવના ભાવથી આરોગે. પણ નોતર્યા નહીં હોત તો રોજ પોતાને ઘરે ખર્ચ થતો હોય તેટલી સામગ્રી થાય અને તેમાંથી વૈષ્ણવને લેવડાવે ત્યારે પોતાના ભાગમાંથી વૈષ્ણવે લીધેલું માનીએ. આમ તો શ્રી ઠાકોરજી સૌને મહાપ્રસાદ આપે છે એમ કહીને વૈષ્ણવે લીધેલું જાણીએ અને વૈષ્ણવમાં પ્રેમ દર્શાવીએ કે વૈષ્ણવ અચાનક આવ્યા, વૈષ્ણવ ઉપર પ્રેમ હોય તો પોતે ભૂખ્યો રહીને વૈષ્ણવને લેવડાવે તો શ્રી ઠાકોરજી આરોગ્યા જાણીએ. શિક્ષાપત્રમાં કહ્યું છે, તદિવાસ ચેતત સ્વત સ્તુષ્ટા સ્તુષ્ટ કૃષ્ણો ન સંશય. અર્થાત તદીય આ રીતે સંતુષ્ટ થાય ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી પ્રસન્ન થયેલા જાણીએ. એ રીતે નારાયણદાસના હૃદયમાં અનિર્વચનીય પ્રીતિ વૈષ્ણવ ઉપર પણ હતી. વાર્તા પ્રસંગ 4. એક વખત નારાયણદાસે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીનો શ્રૃંગાર કરીને શ્રૃંગાર ભોગની ખીર સિદ્ધ કરીને થાળમાં પધરાવી. ત્યાં તો એક વૈષ્ણવે નારાયણદાસને વધાઈ દીધી કે શ્રી ગોકુલમાં શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુ પધાર્યા છે. ત્યારે નારાયણદાસ તાતી ખીર ભર્યો થાળ શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીને શ્રીનાથજી ભોગ ધરીને શ્રી આચાર્યજીના દર્શને શ્રી ગોકુલ ચાલ્યા. તે વખતે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુ મહાવન પધારતા હતા. ત્યારે માર્ગમાં દર્શન થયા. નારાયણદાસે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુ શ્રી મુખે બોલ્યા, નારાયણદાસ, શ્રી ઠાકોરજીનો શો સમય છે? શ્રી નારાયણદાસે વિનંતી કરી, જે મહારાજ શ્રૃંગાર ભોગ ધરીને આપના દર્શને આવ્યો છું. ત્યારે શ્રી આચાર્યજી ઉતાવળા પધાર્યા. તરત સ્નાન કરીને મંદિરે પધાર્યા. ચારીજી લઈને જુએ છે તો શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી હાથ ખેંચી રહ્યા છે. શ્રી હસ્ત તો ખીરથી ભરેલા છે. સિંહાસન પર વસ્ત્રો પર ખીરના છાંટા પડેલા છે. ત્યારે શ્રી આચાર્યજીએ શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીને પૂછ્યું, બાબા, હસ્ત કેમ ખેંચો છો? ત્યારે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીએ કહ્યું કે નારાયણદાસ ગરમ ગરમ ખીર સમર્પણ કરી ગયો. મેં હસ્તે ખીર ઉઠાવતા તે ગરમ લાગી. મેં તો અંગુલી ચાટી છે, તેથી મારો હોઠ અને હસ્ત દાજ્યા છે. વળી મંદિરમાં જ્યાં ત્યાં છાંટા પડેલા છે. શ્રી આચાર્યજી શ્રી હસ્તે ઓષ્ટ જોયા તો તે ઘણા લાલ. પછી ખીર પંખા વડે ઠંડી કરીને ભોગ ધર્યો. આપ બહાર આવ્યા ત્યારે નારાયણદાસને ખીજાઈને કહ્યું કે તે શ્રી ઠાકોરજીને ગરમ ગરમ ખીર શા માટે સમર્પણ કરી? નારાયણદાસ બોલ્યા, હે મહારાજ, આપની વધાઈ સુણીને ઉતાવળે ખીર સમર્પી. શ્રી આચાર્યજીએ કહ્યું, હવે પછી કદી પણ આવું કરીશ નહીં. ભાવ પ્રકાશ. આનો આશય એ કે નારાયણદાસ શ્રી આચાર્યજીની વધાઈ સાંભળીને પરવશ થયા. તેમણે માન્યું કે ખીર ગરમ હશે તો શ્રી ઠાકોરજી ઠંડી કરશે, પણ શ્રી આચાર્યજીના દર્શન માટે વિલંબ કરવો એ ધર્મ ગણાય નહીં. આ ભાવથી ગયા. ત્યારે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી નારાયણદાસના હાથનું ધરેલું ગરમ ગરમ પણ હું આરોગું છું એ દર્શાવવાના માટે આખો હાથ ખીરમાં નાખી ઝાટક્યો. અને ઉતાવળમાં જો કોઈ ભોગ ધરે, શ્રૃંગાર કરે તો કંઈ અપરાધ થાય એવું જણાવ્યું. નારાયણદાસે શ્રી આચાર્યજીના દર્શને જવાનું અલૌકિક મન કર્યું
તોય સેવામાં આટલો શ્રમ શ્રી ઠાકોરજીને પડ્યો. તો જો લૌકિક વૈદિક કાર્યને માટે કોઈ સેવામાં ઉતાવળ કરે તો તેને ઘણો અપરાધ પડે. તેમાં શું કહેવું? માટે સેવા કરતા મન ઠેકાણે રાખવું. અથવા ખીરની સામગ્રીનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું કે ખીર એ શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવની છે, શ્રૃંગાર ભોગ પણ એમના જ ભાવનો છે. તેથી ખીર જોતા શ્રી ઠાકોરજી પ્રીતથી પ્રથમ શ્રીહસ્ત ખીરમાં જ નાખે છે. તેથી ખીર ઠંડી પાડીને અંગુલી નાખીને તપાસી જોઈએ. ખમી શકાય ત્યારે ભોગ ધરીએ. આ સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે. પછી વખત થતા શ્રી આચાર્યજીએ આચમન મુખવસ્ત્ર કરાવીને બીડી આરોગાવીને ભોગ સરાવ્યા. ત્યારે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી શ્રી આચાર્યજીના બે શ્રીહસ્ત ઝાલીને કહે, આપ આ ખીર મહાપ્રસાદ લો. ત્યારે શ્રી આચાર્યજી કહે, હે મહારાજ, જ્ઞાતિનો વ્યવહાર કઠિન છે, માટે મર્યાદા રાખવી ઘટે. ત્યારે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી કહે, મારી આજ્ઞા છે, માટે લો. ત્યારે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રસાદ આરોગ્યા. તે દિવસે ખીર અંસખડીમાં થાય છે. ભાવ પ્રકાશ. આ કારણે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીએ કહ્યું કે ખીર જેવી સામગ્રીમાં જ્ઞાતિ મર્યાદા પોતિકા ભક્તોમાં રાખશો નહીં. ત્યારે આ ખીર આરોગ્યા. તે દિવસે ખીર અંસખડીમાં ગણી છે. તેનું કારણ એ કે શ્રી ઠાકોરજી અંસખડી બધા ભોગમાં આરોગ્ય છે અને ઉત્સવના ભોગમાં ખીર ન રાખતા નિત્યમાં રાખી. કેમ કે જો ઉત્સવમાં રાખે તો વૈષ્ણવ ઉત્સવમાં જ કરે. માટે જે ખીર સદાની પ્રિય છે તેમાં ઋતુનો કે ઉત્સવનો વિચાર કરવો નહીં. જ્યારે શક્ય હોય ત્યારે કરીએ. વાર્તા પ્રસંગ 5. આમ નારાયણદાસે અનેક પ્રકારે સેવા કર્યા પછી એમનો દેહ થાક્યો. ત્યારે એક દિવસ શ્રી ઠાકોરજીએ નારાયણદાસને કહ્યું, કંઈક માંગ. ત્યારે નારાયણદાસે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીને કહ્યું કે હું તો તમારી પાસેથી એટલું માંગુ કે શ્રી ગુસાઈજીને ઘરે પધારીને સેવા કરાવજો. ભાવ પ્રકાશ. શ્રી ગુસાઈજીના ઘર વગર શ્રી ઠાકોરજીને ક્યાંય સુખ પામે નહીં. ત્યારે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી અત્યંત રાજી થયા કે તે મારું સુખ જ માંગ્યું, પોતાનું તો કંઈ પણ સુખ માંગ્યું જ નહીં. પછી નારાયણદાસની ભત્રીજી ચતુરાનો દેહ છૂટ્યો. પછી એક કૃષ્ણદાસ રવારી મહાવનમાં રહેતા કે જે નારાયણદાસની જ્ઞાતના હતા તથા શ્રી ગુસાઈજીના સેવક હતા. થોડા દિવસ શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીએ તેમની પાસે સેવા કરાવી. ભાવ પ્રકાશ. એ પણ લીલામાં નારાયણદાસની સખી છે. એનું નામ છે મૃદુબેની. મૃદ એટલે મીઠી બોલી જેની છે એવા, માટે સેવા કરાવી. પછી તેઓ શ્રી ગુસાઈજીને ઘેર મથુરા પધાર્યા. તેમની વાર્તામાં સિદ્ધાંત એ થયો કે બ્રહ્મચારીના ધર્મ દર્શાવ્યા કે પોતાની મહાપ્રસાદની પાતળ વૈષ્ણવને ધરીને રાજી થવું અને શ્રી ઠાકોરજી પાસે પોતાનું સુખ ન માંગવું, પ્રભુજીનું સુખ જ વિચાર્યું. પુષ્ટિ માર્ગની આ જ રીતિ છે. નારાયણદાસની વાર્તાનો તો કોઈ પાર જ નથી, ક્યાં સુધી કહેવી. આ રીતે નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીની વાર્તા અહીં વિરમે છે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી વલ્લભના લાડીલા વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. હું માતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું શ્રીનાથજીના મંદિરની ભાવનાના અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌપ્રથમ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી કાલિંદી બેટીજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આ સંકલન આપના વચનામૃતમાંથી લીધેલું છે. પહેલા શ્રીનાથજીના મંદિરની ભાવના વચનામૃત કાલિંદી બેટીજીએ જે કરેલા છે તે યુટ્યુબમાં હતા. ત્યારે અમે આ સંકલન કર્યું હતું. તો ચાલો તેની એક ઝલક જોઈએ. નાથ દ્વારા. દ્વારનું બહુવચન નાથ દ્વારા થાય. દ્વારનું બહુવચન દ્વારા થાય. શ્રીનાથજી અને શ્રી સ્વામિનીજીનું દ્વાર જ્યારે એક બને ત્યારે દ્વારા થાય. નાથ દ્વારામાં બનાસ નદી છે તે શ્રી યમુનાજીના ભાવથી છે. ત્યાં બાજુમાં એક બાગ છે જે વૃંદાવન બાગ તરીકે ઓળખાય છે અને ત્યાં જે ડુંગર છે તે ગિરિરાજજીના ભાવથી છે. ગિરિરાજજીની કંદરામાં પ્રભુ નિત્ય લીલા કરે છે. રહઃ પ્રિયઃ એટલે અખંડ સ્વરૂપે બિરાજે છે. શ્રી સ્વામિનીજીના હૃદયમાં શ્રીજી બાવા હંમેશા વાસ કરે છે. શ્રી એટલે શ્રી સ્વામિનીજી અને સવા એટલે શ્રીનાથજી. આપણે શ્રી શુભ ને શ્રી લાભ જે લખતા હોઈએ છીએ શ્રી સવા તેનું અહીં કહેવામાં આવ્યું છે. અને શુભ લાભ એટલે
લાભ નોંધું કરીએ તો ભલા થાય. એટલે આપણા અંતઃકરણમાં જો શ્રી શુભ એટલે કે શ્રી સ્વામિનીજી અને શ્રીનાથજી ઘૂંટાઈ જાય તો આપણને લાભ થાય. નાદ દ્વારા જાઓ ત્યારે તમે પોતાનું હૃદય પ્રભુના ચરણારવિંદમાં પધરાવતા આવજો. નાદ દ્વારા જવાની ઈચ્છા કરીએ એટલે આપણો ત્યાં નાદદ્વારામાં પ્રવેશ ગણાય. આપણે પ્રભુને કહીએ કે આવશું આવશું અને પછી જઈએ ત્યારે પ્રભુને પણ સંતોષ થાય અને આપણને પણ. હૃદયમાં પ્રભુને પધરાવીને નાદદ્વારામાં પ્રવેશ કરીએ એટલે આપણે અહીં નાદદ્વારા પહોંચી ગયા. એટલે આ વચનામૃતમાં આપણે ઘરે બેઠા માનસીમાં આપણે એક વખત નાદદ્વારા ગયા હોઈએ તો તે બધું યાદ કરીએ તો માનસિંહમાં આપણે નાદદ્વારા પહોંચી શકીએ તેવી રીતે અહીં વર્ણન આપેલું છે. શ્રીનાથજીનું નિજ મંદિર જેમાં 12 દ્વાર છે, જેની ભાવના સમજવાથી પ્રકૃતિના બધા જ ધર્મો જીતી લઈએ છીએ. જેમ વ્રજમાં 12 નિકુંજ છે તેમ અહીં પણ 12 દ્વાર છે. નિકુંજના ભાવથી એક સિંહાણ દ્વાર, બીજું મથુરા દ્વાર, ત્રીજું અપ્સરા દ્વાર, ચોથું લાલ દ્વાર, પાંચમું પુલિંદનો દ્વાર, છઠ્ઠું લાલ દ્વાર, સાતમું નગારખાના દ્વાર, આઠમું સિંહપોળી દ્વાર, નવમું રત્નપોળી દ્વાર, 10મું જગમોહન દ્વાર, 11મું મણિકોઠા દ્વાર અને 12મું નિજ મંદિર દ્વાર. આ રીતે 12 બાર એ 12 નિકુંજના ભાવથી છે. ભક્તનો એક નેત્ર સિંહાળનું દ્વાર અને બીજું નેત્ર મથુરાનું દ્વાર છે. સિંહાળ એટલે મેવાડ. આપ જ્યાંથી પધાર્યા ભક્તનું એક નેત્ર એ મથુરાનું દ્વાર છે જ્યારે એ નાદદ્વારામાં ઊભો હોય ત્યારે, અને બીજો મેવાડનો દ્વાર એ સિંહાળનો દ્વાર. અહીં કેટલાક દ્વાર ભીતરમાં હોવાથી બહારથી આપણને તેના દર્શન થઈ શકતા નથી. બીજો નેત્ર એ મેવાડનો દ્વાર છે એટલે મથુરા દ્વાર એટલે આપણું હૃદય. નાદદ્વારાની ચોપાટી 4 રસ્તા જાય છે. વલ્લભ કોટેજ તરફ એક રસ્તો જાય છે, ચઢાઈ છે જ્યાંથી ગોવર્ધન ચોક જાઓ છો એ સિંહાળનો દ્વાર છે. એટલે આપણે નાદદ્વારા દર્શન કરવા જઈએ ત્યાંની વાત કરી રહ્યા છે કે ચઢાઈ આવે છે પછી ગોવર્ધન ચોકમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે જે દ્વાર છે સૌથી પ્રથમ તે સિંહાળનો દ્વાર છે. ત્યારબાદ અપ્સરા દ્વાર. અપ્સરા એટલે ભક્તનું હૃદય જ્યાં હરિગુરુ અને વૈષ્ણવને સરખા લેખે. વનવાણીનું મંદિર છે તે અપ્સરા દ્વાર છે. આ દ્વાર બહાર પ્રગટ છે. નાદદ્વારાની ચોપાટીનો રસ્તો છે. એક રસ્તો જમણા હાથે આવે છે. ડાયા ભવન સાઈડ નહીં જવાનું, સીધું જવાનું છે. એટલે આ દ્વાર છે. દર્શન વખતે ત્યાંની બારી ખુલી જાય છે. શ્રૃંગાર લઈને વેચવા બેઠા હોય છે તે. ચોથું છે લાલ દ્વાર. ચોથા સ્થાન પર શ્રી યમુનાજીનું સ્થાન છે. આ દ્વાર શ્રી યમુનાજીના ભાવથી આવે છે. શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીનું રસાત્મક સ્વરૂપ છે. કાલિંદીમાંથી પ્રગટ થતી સ્નેહની ધારા જે શ્રી ઠાકોરજીને પણ પુષ્ટ કરે છે તે લાલ દ્વાર. ભૂતલ ઉપર શ્રી યમુનાજી બિરાજે છે. કાલિંદીજી તો લીલામાં છે. અપરસ કરવા માટે પ્રીતમપોળનો જે દ્વાર છે તે લાલ દ્વાર છે. શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીના મંદિરની બિલકુલ સામે આ લાલ દ્વાર છે. યમુનાજી વગર આપણો પુષ્ટિમાં પ્રવેશ જ નથી. શ્રી યમુનાજી લાલના ચરણોમાં અનુરાગયુક્ત લપટાયેલા રહે છે. શ્રી યમુનાજીનું ચિંતન કરતા રહીએ તો તે લાલના દ્વારથી મળાવી દે છે. ત્યારબાદ છે પુલિંદનો દ્વાર. 5મો દ્વાર પુલિંદનો દ્વાર. પુલિંદ એટલે વૃક્ષ. શ્રી યમુનાજીના તટ પર જે ફેલાયેલા વૃક્ષો છે જે શ્રી યમુનાજીથી પોષાયેલા છે. એક વૃક્ષ છાયો આપે, બીજું વૃક્ષ ફળ આપે, ત્રીજું વૃક્ષ કાષ્ઠ આપે જેનાથી દ્વાર બને. કાષ્ઠમાં રહેલો અગ્નિ. વૃક્ષના લાકડાથી તેમાંથી રસોઈ કરવાથી કેટલાકનું પેટ ભરાય. એની રાખ બન્યા પછી પણ એક કામમાં આવે. આ ભીતરનું દ્વાર છે. કેટલાક વૈષ્ણવ વલ્લભકોળની સાથે જાય છે. વહુજી બેટીઓ પુલિંદના દ્વાર પાસે એક કોટડી છે ત્યાં મેવો માલાજી સિદ્ધ કરે છે.
પુલિંદના દ્વાર છે ત્યાં જ લાકડા છે. આ દ્વાર ભીતર છે પણ દ્રષ્ટિથી અગોચર નથી. ત્યારબાદ છે છઠ્ઠું લાલ દ્વાર. લાલ દ્વાર એટલે આપણા ઠાકોરજી શ્રીનાથજીનો દ્વાર, જ્યાં સમાધાની બેસે છે. આપ જ્યારે શાકઘરમાં જાઓ છો અને જ્યાંથી ફૂલ ઘરમાં જવાય છે, પણ જે દ્વારમાંથી પ્રવેશ કર્યા પછી સીધું શાકઘરમાં જવાય છે તે લાલનો દ્વાર છે. આપ જેટલું જાણો એટલું જ માણો. ભાવ જરૂરી છે. શાકઘર જમણા હાથે છે. જે દ્વારમાંથી પ્રવેશ કરીને શાકઘરમાં જઈએ છીએ તે લાલ દ્વાર છે. ત્યારબાદ છે નગારખાના દ્વાર. રાજભોગના સમયે નગારા વાગે છે. જ્યારે દર્શન બંધ થવાની તૈયારી હોય ત્યારે નગારા જોરથી વાગે છે. આ નગારા જોરથી વાંચીને આપણને સંદેશો આપે છે કે ગયા ભાવમાં અમે ભક્તિનો ભથ્થો બાંધ્યો નથી, તેથી અમે પશુ યોનિમાં આવ્યા અને તેની ખાલથી આ નગારા બનાવવામાં આવે છે. તે આપણને સાવધાન કરે છે કે દોડો દર્શન કરીને ભક્તિનું ભથ્થું બાંધી લો. ઠાકોરજીને આપના નેત્રમાં ભરી લો, નહીંતર અમારા જેવી દશા થશે. અપ્સરા દ્વારથી પ્રવેશ કર્યા પછી જેમ ભીતર પ્રવેશ કરો છો ત્યાં જ માથા ઉપર નગારા વાગતા દેખાય છે. તે જ નગારખાના દ્વાર છે. તે પોતાના હૃદયની વાત કહે છે કે ભક્તિનો ભથ્થો બાંધી લે. આપ શું કહી શકો? જય 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 જય. દર્શન કો નૈનાત पे लाल वचन सुनना को काम मिलावे को हियरात पे मेरे हिया के प्राण आधार श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रायो न जाय. આ નગારખાના દ્વાર આપના નેત્રમાં શ્રીનાથજીની ઝાંખી કરે છે. ત્યારબાદ આઠમો સિંહ પોડીકો દ્વાર. શ્રીનાથજીનું મંદિર અને શ્રી નવનીતપ્રિયાજીનું મંદિર બંને મંદિરોની વચ્ચેનો એક દ્વાર છે, જ્યાં એક વૈષ્ણવ બહાર બેસીને પંખો કર્યા જ કરે છે. તેને સિંહ પોળીનો દ્વાર કહે છે. ત્યાં બાજુમાં જ આંબાઘર છે. ત્યાં પ્રભુની લીલા નિત્ય છે. ભક્ત કહી શકતો નથી કે હું કયા દ્વારમાં છું. પ્રકટકીએ રસ જાય. સિંહ પોળીના દ્વાર પર જે વૈષ્ણવ બેસે છે તેને રૂપાપુરિયા પણ કહે છે. સિંહ પોળીનો દ્વાર પર પડ્યા રહેવું એટલે નિર્ભીકતા. સિંહ પોળીના દ્વાર પરથી એક વાર્તા યાદ આવે છે. એક વૈષ્ણવ જે શ્રી ગુસાઈજીને કાકાજી કહેતો હતો. ગુસાઈજીએ તેને સિંહ પોળીના દ્વારની ચોકી કરવાની, સેવા પહોંચવાનું કહે છે. પ્રભુ આ મુગ્ધાને હાર આપે છે, એટલે કે હાર કબૂલ કરે છે. મુગ્ધાને અહીં રાસલીલાના દર્શન થાય છે. ત્યારબાદ આવે છે રત્નપોડીકો દ્વાર અથવા હથિયા દ્વાર. હરિપ્રિયાબેન કે જેના હાથમાં રત્નરૂપી સેવા છે. રત્ન કડક હોય છે. હરિપ્રિયાબેન ફૂલની સેવા કરે છે અને તેનું હૃદય પણ કોમળ છે. જેને પોતાના બાળપણથી તત્પરતાથી ફૂલોની સેવા કરી છે. અને શ્રીજી બાવા તેના હાથે બનાવેલા થાકની માલાજી રોજ અંગીકાર કરે છે. માલાજી વિપ્રયોગનું સ્વરૂપ છે. માલાજી પહોંચે છે ભીતર અને હરિપ્રિયાબેન છે બહાર. એક એવો પ્રસંગ પણ આવ્યો હતો કે એક વખત હરિપ્રિયાબેનને થોડુંક મોડું થઈ ગયું તો બીજા વૈષ્ણવોએ બનાવેલી માલા ધરવામાં આવી તો શ્રીજી બાબા અંગીકાર જ ન કરે. વારે વારે માલાજી વળી થઈ જાય. ત્યાર પછી મુખ્ય બાવા કહે છે કે હરિપ્રિયાબેન તમે માલાજી બનાવી કે નહીં? તો હરિપ્રિયાબેન પોતાના ઘરેથી જ માલાજી બનાવીને આવ્યા હોય છે. આવું વચનામૃતમાં સાંભળ્યું હતું. ત્યારબાદ છે 10મો જગમોહન દ્વાર. 10મો જગમોહન દ્વાર જગતને મોહ પમાડે એવા નિકુંજ નાયક શ્રીજી બાવાનો દ્વાર.
આ ભીતરનો દ્વાર છે. તેના માટે વલ્લભકુળમાં જન્મ લેવો પડે. જ્યાં કીર્તનિયાઓ કીર્તન કરે છે અત્યારે તેને જગમોહન દ્વાર કહેવામાં આવે છે. કીર્તનિયાજી કહેવું આ કીર્તનિયાજી ઉદ્દીપન કરાવે છે. આપ શ્રીનાથજીમાં મોહિત છો કે મય? મોહ તો સમય જતા છૂટી જાય છે. મય હોય તે આધિદૈવિક સ્થિતિ છે. આલાપમાં એક કશિશ હોય છે. શ્રીજી બાવાનું હૃદય એટલું કોમળ છે કે તે તેટલું પણ સહી શકતા નથી. માટે કીર્તનિયાજી આલાપ લેતા નથી. 11મું છે મણિકોઠા દ્વાર. જ્યાં આપ દર્શન કરો છો એ જ મણિકોઠા દ્વાર છે. અહીં 3 દ્વાર મિક્સ છે. પહેલો અને બીજો દ્વાર તો આપની પાસે જ છે, અને ત્રીજો જ્યાં આપ ઊભા છો 1 ને 1 11 પણ થાય. 11 ઇન્દ્રિયો ભૌતિક છે અને 12મું મન એ શ્રીજી બાવાનું સ્વરૂપ છે. 12મું દ્વાર મન છે એટલે કે નિજ મંદિર છે. મનરૂપી ઇન્દ્રિયને નિજ મંદિરમાં ભેટ ધરી આવો. મણિકોઠા દ્વારમાં ઊભીને આપ દર્શન કરો છો. ત્યારબાદ નિજ મંદિર. શ્રીજી બાબા નિજ મંદિરમાં બિરાજે છે. ત્યાંથી પાછા ફરો ત્યારે તમારા મનની ભેટ શ્રીજી બાબાના ચરણોમાં ધરી દેજો. ત્યારબાદ આવે છે 4 ચોકની ભાવના. ગોવર્ધન પૂજા ચોક, ફૂલ ચોક, કમલ ચોક અને રતન ચોક. પહેલો શ્રી ગોવર્ધન પૂજા ચોક. મનરૂપી ઇન્દ્રિયનું વર્ધન. શ્રી કહેતા શ્રી સ્વામિનીજી પ્રભુનું મન પોતાના ભક્તો ઉપર વધ્યા જ કરે છે. 4 ને 1 કરે તે ચોકી. શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવથી ચોકી આવે છે. સર્વેને એકત્ર કરે તે ચોક. અલૌકિક સ્નેહમાં તો વધારો જ થાય છે. પ્રભુ સર્વના ભાવને એક કરી અને અંગીકાર કરે છે. વૈષ્ણવો જમીન પર બેસે છે માટે જમીનદાર છે. વક્તા ચોકી પર બેસે છે માટે ચોકીદાર છે. જો ચોકીદાર ન હોય તો જમીનની સંભાળ કેમ થઈ શકે? પૃથ્વી દેવીને પ્રસન્ન કરવા માટે પ્રભુએ 4 અવતાર લીધા. વરાહ અવતાર, રામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર અને ત્યારબાદ વલ્લભ અવતાર. પથ્થર કઠોર છે, ભૂમિ તો કોમલ છે, પેંડો પણ કોમલ છે, કારણ કે તે વ્રજ ભક્તોના હૃદયના ભાવથી આવે છે. ગોવર્ધનની તળેટીમાં પથ્થર જડાતા નથી. કેટલાક કારણ કે તે કહેતા હોય છે કે તેમાં રોપણ થઈ શકતો નથી. ત્યારબાદ આવે છે ફૂલ ચોક. ફૂલ ચોક વ્રજ ભક્તોનો ચોક. ફૂલ ચોક એ ગોલોકનું સ્વરૂપ છે અને ગોલોક શેષ નાગની ગોદમાં છે અને શેષનાગ ક્ષીરસાગરમાં છે. શેષજીનું સ્વરૂપ ખૂબ લાંબુ છે, એટલું લાંબુ કે જેના મોટા મોટા 12 આંટા થાય છે અને દરેક આંટા પર એક કુંજ આવેલી છે. ક્ષીરસાગર રંગરૂપ શ્વેત છે. વ્રજ ભક્તોનું હૃદય ઉજ્જવલ છે એટલે તે પણ લાંબા આકારનું છે. વ્રજ ભક્તોના હૃદય અગાધ છે, તેની ગહેરાઈ માપી શકાતી નથી. વ્રજ ભક્તો એક ક્ષણ પણ પ્રભુ વિના રહી શકતા નથી. જ્યાં સુધી પ્રપંચની વિસ્મૃતિ ન થાય ત્યાં સુધી વ્રજ ભક્તો જેવી કૃપા આપણા પર થઈ શકતી નથી. ફૂલ ચોકમાં પાદુકાજી પહેરીને ચાલતા નથી. વ્રજ ભક્તોને વિપ્રયોગ વિશેષ રૂપથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેઓને વિપ્રયોગમાં સતત સંયોગની અનુભૂતિ છે. ફૂલ બહાર હોવા છતાં ભીતરની અનુભૂતિ સતત રહે છે. આંતરરમણ રૂપી વ્રજ ભક્તોનો ફૂલ ચોકમાં વાસ છે. ત્યારબાદ આવે છે કમલ ચોક. ત્યારબાદ આવે છે કમલ ચોક. કમલ ચોકમાં મધ્યમાં કમલ ચોક 24 પાંખડીઓથી ખીલેલો છે. આંતરદ્રષ્ટિથી અષ્ટસખા દિવસમાં અને અષ્ટસખી રાત્રિમાં અને તેમના સાત્વિક રાજસ તામસ અષ્ટપ્રહર લીલાઓ છે. તેમાં 8 તેરી 24નો ભાવ છે. અષ્ટસખાઓ ભૂતલ પર છે. તેઓ દિવસમાં સખા છે અને રાત્રિમાં સખી છે. અષ્ટસખા સુરદાસજી કૃષ્ણ સખા ચંપકલતા સખી, પરમાનંદાસજી તોક સખા ચંદ્રભાગા સખી
કુંભનદાસજી અર્જુન સખા વિશાખા સખી, ચતુર્ભુજદાસજી વિશાલ સખા વિમલા સખી, છે સ્વામીજી સુબલ સખા પદ્મા સખી, કૃષ્ણદાસજી ઋષભ સખા લલિતા સખી, નંદાસજી ભોજ સખા ચંદ્રરેખા સખી, ગોવિંદ સ્વામી શ્રીદામા સખા ભામા સખી. કમલનો સ્વભાવ છે બાંધવું. કોઈને પોતાના રૂપથી કે રંગથી કે સુગંધથી બાંધે છે, પરંતુ ભ્રમણરૂપી ભગવાનને આ બધાથી બાંધી શકાતા નથી, પરંતુ કમલ પોતાના રસથી ભ્રમણરૂપી પ્રભુને બાંધે છે. કમલ ચોકમાં શયન પછી ભીનું વસ્ત્રથી પોંછવામાં આવે છે, કારણ કે ભ્રમણરૂપી પ્રભુ દર રાત્રિએ ત્યાં પધારે છે. આપનું હૃદય કમળ જેવું હશે તો પ્રભુ આપણા હૃદયમાં પણ પધારશે. બાળ લીલા 1 થી 4 વર્ષની કહેવાય, કુમાર લીલા 4 થી 9 વર્ષની એટલે તોફાન મસ્તીની લીલા. ત્યારબાદ પૌગંડ લીલા 10 થી 14 વર્ષની, પ્લાનિંગ કરીને સખીની ઘરે જાય તેવી લીલા. ત્યારબાદ કિશોર લીલા, વેણુનાદ, નિત્ય લીલા નવી છે મંગળાથી શયન સુધી, વ્રજ લીલા ભક્તિ અને ભાવની સંયોગ સ્થલી, રાસ લીલા મદ ન થવો જોઈએ, હમ સરીખે કે સાથ પ્રભુ ખેલે તેવી દીનતા રાખવી. અને 8મું પ્રગટ લીલા. આપ શું માણી રહ્યા છો તે તો આપને જ ખબર હોય, વ્રજ ભયો મહર કે પુત. ત્યારબાદ આવે છે રતન ચોક. રતન ચોક કમલ ચોકના દરવાજા પાસે એક તાળું લગાડવામાં આવે છે. એ તાળું છે તે શ્રી સ્વામીજીના મુઠ્ઠીના ભાવથી છે. તાળાને સ્પર્શ કરવો જોઈએ, તેને વંદન કરવા જોઈએ, અને તમારો પ્રેમ એ જ તાળાની ચાવી છે. તાળું ખોલીને સ્નેહરૂપી માલ લૂંટી લો. કબ દેખો મેરી ઓર નાગર નંદ કિશોર, તાપ મેરો માય ગિરધર સો મન માન્યો. શીતલતા ચંદ્ર જેવી શીતલતા અને સૂર્ય જેવી ચંદ્ર જેવી શીતલતા અને સૂર્ય જેવી ઉષ્ણતા એ રત્નમાં છે. જે વૈષ્ણવ શુદ્ધ ભાવથી પ્રવેશ કરે છે તેના પર પ્રભુ કૃપા કરે છે, અજ્ઞાનતા દૂર થાય છે. ગિરિરાજજી હરિદાસવર્યની પરિક્રમા કરવાથી વૈષ્ણવોના અપરાધથી છૂટી શકાય છે. ભગવદ્યનો મિલાપ થાય, ઈચ્છાઓની તૃષ્ણા વધતી જાય, તેને પ્રપંચ કહેવાય છે. પ્રભુ પાસે એટલું જ માંગવું કે મારા ચિત્તની વૃત્તિ પ્રભુ આપના ચરણારવિંદમાં જ રહે. કમલ ચોકમાં આવતા જ આસક્તિ થાય છે, રતન ચોકમાં આવતા વ્યસન થાય છે, જગમોહનમાં આવતા આવેશ થાય છે, મણિકોઠામાં પ્રવેશતા તન્મયતા થાય છે, અને નિજ મંદિરમાં પ્રવેશતા મૂર્છા થાય છે. ધોલી પટિયાના સ્થાને જે 9 સીડી છે તે નવધા ભક્તિના ભાવથી છે, પુષ્ટિ માર્ગ. સૂરજ પોડીના સ્થાને જે 9 પગથિયા છે તે મર્યાદા ભક્તિના ભાવથી છે. શ્રવણ ભક્તિ મર્યાદામાં રાજા પરીક્ષિતે કરી અને પુષ્ટિમાં શેઠ દિનકરે કરી. કીર્તન ભક્તિ મર્યાદામાં મીરાભાઈએ કરી અને પુષ્ટિમાં સુરદાસજીએ કરી. અર્ચન ભક્તિ મર્યાદામાં કુંતીજીએ કરી અને પુષ્ટિમાં ગદાધર દાસે કરી. જળની લોટીજી ધરી હતી તે પ્રસંગ. વંદન ભક્તિ મર્યાદામાં અહલ્યાબાઈએ કરી, પુષ્ટિમાં ગોપાલ દાસે કરી. વંદો શ્રી વિઠ્ઠલ વર સુંદર. ત્યારબાદ પાદ સેવન ભક્તિ મર્યાદામાં રાજા ભરતે કરી અને પુષ્ટિમાં કૃષ્ણ ભટ્ટ મહાવરની શક્ત્રાણીએ કરી. ત્યારબાદ સ્મરણ ભક્તિ મર્યાદામાં ધ્રુવ પ્રહલાદે કરી અને પુષ્ટિમાં પદ્મનાભ દાસે કરી. 7મું સખ્ય ભક્તિ મર્યાદામાં અર્જુને કરી અને પુષ્ટિમાં ગોવિંદ સ્વામીએ કરી. 8મું દાસ્ય ભક્તિ મર્યાદામાં હનુમાનજીએ કરી અને પુષ્ટિમાં આસ્કરણજીએ અને સિંહનંદના સ્ત્રી પુરુષે કરી. 9મું આત્મનિવેદન ભક્તિ મર્યાદામાં રાજા બલિએ કરી અને પુષ્ટિમાં માણિકચંદે કરી. 10મું પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ
મર્યાદામાં શબરીએ કરી અને પુષ્ટિમાં રજો શક્તરાણી શ્યામદાસ સુથાર તેમજ કૃષ્ણદાસ મેઘને કરી. ધોળી પટિયા પર સવારે ફૂલ વેચે છે અને સાંજે શ્રૃંગાર વેચાય છે. ફૂલ ચોકને ધોળી પટિયા તરીકે ઓળખાય છે. બાર નિકુંજ છે તે જ ભાવથી બાર પટિયા છે, તે સફેદ પટિયા છે. નિકુંજનો માર્ગ ઉજ્જવલ જ હોય. આપણું હૃદય ઉજ્જવલ હોય તો તે શૈયા પર પ્રભુ બિરાજે. હરિરસ તબહી તો જાય પૈયે, તેમાં 12 કુંજની ભાવના છે. આ દ્વાદશ કુંજની ભાવના આપને અમારી ચેનલમાં મળી જશે. તે જ પુસ્તકની અહીં વાત કરેલી છે. હરિરસ તબહી તો જાય પૈયે, તેમાંથી જ તે લીધેલું છે, એટલે અહીં તે લખ્યું નથી. આપને દ્વાદશ કુંજની ભાવના જાણવી હોય તો તેની લિંક અમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશું, અને જો ભૂલાઈ જાય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. એટલે તેમાં લખ્યું છે કે મહાપ્રભુજીના દેવતો સૌપ્રથમ તે વૈષ્ણવને, એટલે જે વૈષ્ણવ લીલામાં પહોંચી જાય એની વાત અહીં કરી રહ્યા છે. મહાપ્રભુજીના દૂતો આવે છે અને સૌપ્રથમ તે વૈષ્ણવને પુષ્પકુંજના દ્વારે છોડે છે, સખીને સોંપે છે અને ત્યાંની લીલા જોઈને જો અભાવ આવે કે અદેખાઈ થાય તો ત્યાંથી તેમને ભૂતલમાં મોકલી દેવામાં આવે છે. એટલે સૌપ્રથમ જ્યારે કુંજની ભાવના શરૂ થાય એટલે દોરી ઉપર ચાલવામાં જેવો રસ્તો છે તેવો નિકુંજનો રસ્તો સાંકડો છે. એક એક ડગલું સંભાળીને ચાલવાનું છે. બંને બાજુ ખાઈઓ છે, મોં પમાડે તેવી. મહાપ્રભુજીના 4 દૂતો ભગવદ વાર્તા કરતા વૈષ્ણવને લઈ જાય છે. તેની તે આજુબાજુની સામગ્રીમાં મોહ ન થાય. એટલે અહીં દ્વાદશ કુંજની ભાવના લીધેલી નથી. સિંહપોળ અને રતનપોળના 2 દરવાજા છે. તેમાં 27 ચોરસ ખાના છે. કુલ 4 દરવાજા એટલે 54 + 54 બરાબર 108 ગોખલા છે. માલાજીના 108 મણકાના ભાવથી છે, જે વ્રજભક્તોનું સ્વરૂપ છે. વ્રજભક્તોના હૃદયમાં શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજે. ગૌમુખી, ગોલોક, માલાજી મહાપ્રભુજી માટે દરરોજ માળા કરવી જોઈએ. તો એક એક ગોખલા પર હાથ રાખી શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ બોલવું જોઈએ. એટલે તેમાં એમ કહ્યું હતું કે જો આપણાથી માલા ન થઈ શકી હોય, એવું હોય કે છૂટી ગયું હોય અને આપણે અહીં નાદરાજાઈના ગોખલામાં હાથ રાખી અને શ્રી કૃષ્ણમમ 108 એ રીતે માળા કરીએ તો કરી શકાય, એવી રીતે વચનામૃતમાં આવે છે. ત્યારબાદ છે ચંદરવાની ભાવના. તે વ્રજભક્તોની ઓટ છે, એટલે કે પોતાના હૃદયમાં પ્રભુને છુપાવી રાખે છે. પ્યારાની વાત તો પ્યારાના પ્યારાને જ કહેવાય. જેમ ભક્ત ભગવાનના સુખનો વિચાર કરે છે તેમ ભગવાન પણ ભક્તના સુખનો વિચાર કરે છે. ત્યારબાદ આવે છે ધ્રુવબારી. શ્રીનાથજીના મંદિરમાં જ્યાં ડોલતી બારી છે ત્યાં ધ્રુવબારી છે. ધ્રુવજી શ્રી પ્રભુજીની પાસે રહે છે. ધ્રુવજીને દર્શન આપવા માટે આ બારી છે. વૈકુંઠ લોકમાં મર્યાદા ભક્ત રહે છે. મેળાથી ભક્તિ ધ્રુવજીએ કરી છે. ધ્રુવજી વ્યાપી વૈકુંઠની સામે રહે છે, એટલે કે વૈકુંઠમાં નથી, બારીની અંદર જારી લાગેલી છે. તેમાં 35 પ્રત્યક્ષ અને 36 ગુપ્ત રીતે છિદ્ર છે. 30 છિદ્ર રાગિણી છે અને 6 છિદ્ર છે તે રાગ છે. 0 એટલે છિદ્ર. કંઈ ન આવડતું હોય તેને છિદ્ર કહેવાય. કુબેરની ગાદી તથા ચિત્રામણની ભાવના. ત્યાં કામધેનુ, કલ્પવૃક્ષ અને વલ્લભ કુલની વંશાવલી છે. અને કીર્તનિયા ગલીની ભાવના. આ ગલી ગિરિકંદરાના ભાવથી છે. ત્યાં શૈયા મંદિર છે. ત્યાં અષ્ટસખા અને અષ્ટસખીઓ કીર્તન કર્યા કરે છે. ગલી તો સાંકડી હોય છે. ગિરી એટલે શ્રી સ્વામિનીજી અને રાજ એટલે શ્રી ઠાકોરજી. અહીં કીર્તનિયા ગલીમાં લલિતાજીની નિકુંજ છે. શ્રીજી બાવા કીર્તનિયાઓને કીર્તન પ્રમાણે સાનુભવ કરાવે છે. દર્શન વખતે કીર્તનના શબ્દો સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. શબ્દોથી લીલા સમજાઈ જાય છે. કીર્તન પ્રભુનું સ્વરૂપ અને લીલાનું વર્ણન કરે છે. ત્યારબાદ આવે છે શાકઘરની ભાવના. શાકઘર એટલે શ્રી ગિરિરાજજીનું સ્વરૂપ છે. શાકઘર સામે તિબારીમાં 3 દરવાજા છે.
તે રાગ, ભોગ અને શ્રૃંગારના સૂત્ર છે. રાગ એટલે રીઝવવું, ભોગ એટલે અંગીકારની વિનંતી કરવી અને શ્રૃંગાર એટલે શ્રેષ્ઠ આનંદનો મનોરથ. સેવા કરતી વખતે વૈષ્ણવો વિવિધ પ્રકારના ગુણગાન કરે છે. તે રાગ સૂત્ર છે. ટેરાની અંદર અને બહાર જે સામગ્રી સિદ્ધ કરે છે તે ભોગ છે. શ્રૃંગાર સૂત્ર એટલે અંગીકારની વિનંતી, શ્રેષ્ઠ આનંદનો મનોરથ. અત્યારે આપ શ્રૃંગાર સૂત્રમાં છો. તિબારી એટલે 3 બારી. આ 3 તિબારીમાં 3 શિખરનો ભાવ છે. આદિ શિખર એટલે બ્રહ્મ સંબંધી વૈષ્ણવને જાણવા, બ્રહ્મ શિખર એટલે શ્રી વલ્લભ પ્રભુને જાણવા જે બ્રહ્મ સંબંધ કરાવે છે, અને દેવ શિખર શ્રીનાથજી બાવાને દેવ શિખર જાણવા. નેત્ર, મુખ અને કર્ણ એમ 3 બારી. પ્રભુ તો કહે હું તો ભક્તને આધીન છું એમ કહીને પોતાની અસમર્થતા દર્શાવે છે. જે વૈષ્ણવ શાકઘરમાં સેવા કરવા જાય છે તેનો ગોલોકમાં વાસ થાય છે. સેવા કરીએ ત્યારે અન્ય કશું યાદ ન આવવું જોઈએ. જેનું મન શ્રીનાથજીથી એક ક્ષણ પણ અળગું નથી તે ગોલોકમાં છે. જો આપનું મન શ્રીનાથજીમાં ઓતપ્રોત નથી તો શું કરવું? કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ ઉચ્ચરે, કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ ઉચ્ચરે. રૈન દિન નિત્ય પ્રતિ સદા પલછિન, કલહંસ જન અખિલ અગ પરિહરે. કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ ઉચ્ચરે, કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ ઉચ્ચરે. શાક ઘરમાં હાથ ખાસા કરવા માટે જે કરવો છે તે વ્રજ ભક્તોનું હૃદય છે. ગોકુલનાથજીએ શ્રી ગુસાઈજીને જવાબ આપ્યો કે હું સેવામાં જાઉં છું. એમ કહ્યું ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે આપ છોવાઈ ગયા, ફરીથી અપરસ કરો. એમ 3જી વખત ગોકુલનાથજીએ ઉત્તર આપ્યો કે હું હાથ પવિત્ર કરવા જાઉં છું. ત્યારે જવા દીધા. વ્રજ ભક્તોના જીવન ચરિત્ર અવશ્ય જાણવા. મહાપ્રભુજીના સાનિધ્યથી અજ્ઞાનતા દૂર થાય છે. મોટી કોઠી છે તે વ્રજ ભક્તોના હૃદય સરોવર છે. તેમના પ્રેમરૂપ જલમાં સામગ્રી શુદ્ધ થાય છે. ટોપલીઓ અને છાબડીઓ વાંસના છે. વાંસની ફાંસ બહુ કષ્ટદાયી છે. વાંસને બીજારોપણ કરવું પડતું નથી, તે એમના મૂગી જાય છે. તે ઉર્ધ્વગામી છે. ટોપલીઓ એ વ્રજ ભક્તોની હથેળી છે. વ્રજ ભક્તો હાથમાં સામગ્રી ધરીને પ્રભુને આરોગાવે છે. કોઈ આવરણ નથી. હથેળીમાં ભાવરૂપી સામગ્રી છે. તે પ્રભુ પોતાના હસ્તે આરોગે છે. ત્યારે સામગ્રી લઈને વ્રજ ભક્તોની હથેળી છોડી દેતા નથી. શાકઘરમાં 4 થાંભલા છે. તે 4 યુથના ભાવથી છે. તે અહર્નિશ ઊભા રહી સેવાનું માર્ગદર્શન આપે છે. સેવામાં આળસ ન ચાલે. કથામૃતનું પાન પણ એક પ્રકારની સેવા છે. પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન અને તન્મયતા. તન્મયતા રાજા અશ્કરણને પ્રાપ્ત થઈ, વ્યસન ગજન ધાવનને, આસક્તિ કુંભનદાસને, અને પ્રેમનું અહીં નામ લખેલું નથી. કદાચ પ્રેમજી લુહાણાનું પણ નામ આવે છે. પ્રેમ પ્રકાશિકા તેનું લીલામાં નામ છે. પુષ્ટિના 12 માર્ગ એટલે કે 12 મર્મ: ભક્તિ રસ માર્ગ, કલ્યાણ માર્ગ, જગહિત માર્ગ, સર્વસમત માર્ગ, ત્યાગ માર્ગ, સંયમ માર્ગ, સ્નેહ માર્ગ, સેવા માર્ગ, અનન્ય માર્ગ, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ માર્ગ, દૈન્ય માર્ગ અને ભાવ માર્ગ. પુષ્ટિ માર્ગનો અર્થ ભગવત અનુગ્રહ છે. શ્રીજી બાવાને દંડવત કરી આ 12 માર્ગોને હૃદયમાં સ્થાપિત કરવા. અને એમ ન થાય તો 7મો માર્ગ સ્નેહ માર્ગને પકડીને ચાલશો. બીજા બધા માર્ગ સાથે સાથે આવી જશે. ધ્વજાજી ગોપીજનોના ભાવથી છે. સુદર્શનજી ગોપીનાથજીના ભાવથી છે. સુદર્શનજીને અત્તર અવશ્ય ધરાવવું, કારણ કે આપણે બહારે રહીને ભીતર સુધી પહોંચી શકીએ છીએ અત્તર દ્વારા. આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો. અને જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવને ચોક્કસ શેર કરજો. અને શ્રીનાથજીના મંદિરની ભાવના ફરીથી મારે કરવાની ઈચ્છા છે. જે પુસ્તકમાં છે પ્રભુ કરાવશે તો 100% કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. વાલા વૈષ્ણવો,
નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીની વાર્તા ભાવસિંધુ ગ્રંથમાં શ્રી ગોકુલનાથજીએ ખૂબ જ સુંદર ભાવ પ્રકાશ કર્યો છે. આપણે તેમની વાર્તા અલગથી લઈશું, કારણ કે મોટી છે. એટલે બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પહેલા આપનું જીવન કેવું હતું, એટલે કે નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીનું જીવન કેવું હતું તે દર્શાવ્યું છે. એમની વૈરાગ્યતાનો ગુણ દર્શાવ્યો છે અને યહ ઘટા કહાં પે બરસેગી એનો પણ વધુ ખુલાસો કર્યો છે. એટલે આપણે તે અલગથી લઈશું, કારણ કે અત્યારે પુસ્તક મળતું નથી. એટલે આપણે તે અલગથી લઈશું, આખી વાર્તા લઈશું. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.